Chegamos à mensagem 42, por título, Ser fiel até a morte, que tem por leitura bíblica Apocalipse 2, versículo 10. Estou fazendo uma sequência de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse, que estão nos capítulos 2 e 3, mas não com a intenção de fazer meramente um estudo bíblico, dessas igrejas, porque muitos estudos bíblicos já foram feitos no passado e nós já ganhamos muito com relação a esses estudos. Mas a minha intenção, queridos irmãos, é nós verificarmos a história dessas igrejas, que é a nossa história, e a profecia dessas igrejas, que é a nossa igreja, nós estamos no período final desse período, desse tempo, e nós, mais ainda, fala diretamente a nós, e graças a Deus nós chegamos a um ponto muito gostoso, a igreja, nós estamos já vivendo os momentos maravilhosos da consolidação da igreja em Filadélfia. Nós possuímos pouca força, mas o Senhor que aparece para a igreja em Filadélfia é uma igreja que tem a chave de Davi, que abre a porta do reino e ninguém pode fechar. Então, a igreja em Filadélfia está totalmente relacionada com o reino, tá? E essa igreja em Filadélfia não é uma igreja grande, numerosa, poderosa, financeiramente, poderosa politicamente. Não é uma igreja que tem pouca força, mas é uma igreja que nunca negou o nome do Senhor, é uma igreja que guarda a palavra do Senhor, é uma igreja que continua até hoje invocando esse nome maravilhoso todos os dias. E em todos os lugares nós invocamos o nome do Senhor, porque o invocar é a nossa respiração de vida, não é meramente um rito religioso. Graças a Deus faz parte do nosso viver. E também a palavra profética, graças a Deus, tem nos dado direção, tem nos alimentado e também tem nos feito não nos desviarmos da linha central da economia de Deus. Graças a Deus temos guardado o nome do Senhor, e a essa igreja Deus prometeu livrar da grande tribulação que haverá de vir, assolar o mundo inteiro. E também a essa igreja que Deus fala: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, pela misericórdia do Senhor, hoje de manhã orando com os irmãos, eu falei isso para os irmãos, eu me sinto privilegiado por viver nessa época em que a igreja em Filadélfia apareceu, A igreja em Filadélfia finalmente está se consolidando para poder fazer a obra do Senhor, para concluir o que falta ainda para fazer. Portanto, ao estudo dessas 7 igrejas, visa o quê? Visa, primeiramente, ganharmos luz para as estratégias de Satanás para degradar a igreja. Nós não queremos retroceder, nós queremos ir para frente,
Nós queremos que a igreja seja edificada, que é o sonho de Jesus. Jesus disse em Mateus 16:18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra ela, contra a igreja edificada. Então, irmãos, esse é o sonho de Cristo, edificar a sua igreja, e nós queremos concretizar esse sonho. Por isso, não queremos voltar para trás, ouvindo, palavra de Satanás para nos distrair. Então, o estudo dessas 7 igrejas é para nós vermos os pontos positivos, para nós seguirmos, edificando a igreja, espalhando o evangelho, e os pontos negativos visa servir-nos de exemplo, espelho, para não cairmos nessa armadilha de Satanás. Não queremos que o mistério da iniquidade que opera já na sociedade opere na igreja. Nós não queremos, certo? Nós queremos que o Senhor tenha todas as condições, usando a igreja em Filadélfia, para terminar, concluir a sua obra. Então, é com essa intenção que nós estamos entrando, nessas igrejas. Eu falei já na igreja, falei da igreja em Éfeso, e mostrei para os irmãos que Éfeso significa desejável, e eu mostrei para os irmãos que a minha intenção era, estudar, usar esse termo para mostrar aos irmãos o quanto a igreja é desejável para Cristo, o quanto o homem é importante para Deus. O homem simplesmente é o centro da economia de Deus. Então Deus ama o homem. Ele criou o homem de uma maneira totalmente 완전히 다른 방법으로 사람을 창조했고 그분의 호흡으로 사람 안에 영을 만드셨고 사람의 혼 또한 이러한 방식으로 선출되었습니다. 그래서 하나님은 그분의 꿈을, 그분의 목적을 이루시고 있는 것입니다. 참으로 사람이 이렇게 중요합니다. 하나님 또한 그분의 아브라함이 그의 아들 이삭의 아내를 얻기 위해서 아담이 준 그러한 동물들 가운데서 어느 누구도 아담을 돕는 배필이 될 수가 없었습니다. 아담이 자고 거기서 이렇게 그 하와를 건축함으로써 만들므로써 아담에게 가져와서 이것이 바로 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이니라. 여자라 이름할 거야. 남자에서 나와서 여자라 이름 지은다 얘기를 했습니다. 교회는 그리스도가 십자가에 죽으시고 아담이 잠을 잤고 주님이 십자가의 죽음을 예표하는 것입니다. 그 십자가의 죽음으로써 그 군병이 옆에서 물과 찔름으로 물과 피가 나왔습니다. 참으로 주님의 피는 우리의 죄를 사함을 위한 것이요 우리는 하나님 안에서 잃어버진 바 되었었지만은 주님의 하나님의 아들이 그 죽기까지 순종하심으로 말미암아 그 옆에서 피로써 구속을 하신 것입니다. 예수를 믿는 자마다 그분의 이름을 믿을 적에 그의 죄는 사함을 받고 우리가 우리의 죄를 고백할 적에 그때 우리는 하나님의 생명을 받는 것입니다. 그래서 그 옆에서 피와 물이 나왔습니다. 물은 하나님의 영원한 생명, 그를 영접한 모든 사람 안에 주어진 하나님의 생명을 예표하는 것입니다. 요한복음 1장 12절에서 무엇이라 말합니까? 같이 우리가 이 성경을 열어서 읽어보기를 원합니다. 요한복음 1장 12절. 그러나 영접하는 자 이 생명이 흘렀습니다.
그래서 영접하는 자, 그 하나님의 아들을 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그렇기 때문에 어떻게 우리가 주님의 옆으로부터 십자가 옆으로부터 나온 생명을 받습니까? 주님을 영접함으로 되는 것입니다. 어떻게 우리가 주님을 영접하죠? 바로 주님의 이름을 믿음으로 되는 것입니다. 그래서 로마서 10장에서는 말하기를 마음으로 우리가 믿어 그리스도께서 죽은 자 가운데서 부활하신 것을 믿고 그리고 우리 입으로써 주님을 우리의 주로 시인할 적에 우리가 구원함을 받고 우리는 하나님의 아들을 영접하며 하나님의 아들의 그 생명이 우리 안에 들어왔고 우리가 하나님의 자녀가 된 것입니다. 우리 모두는 하나님의 자녀가 되었습니다. 우리는 하나님의 아들의 생명을 받았기 때문인 것입니다. 그래서 그때부터 이것뿐만 아니라 그리스도께서는 바로 그분의 교회를 건축하시는 것입니다. 베드로전서 2장에서 이러한 하나님의 아들의 생명을 받은 자, 하나님의 영생을 받은 자들, 이러한 자들이 바로 산 돌들이 된다고 말합니다. 이 산돌이 되어서 건축되는데 산 돌들로서 건축되는 것입니다. 그리스도는 그 유대인들이 버린 그러한 모퉁이 돌이요, 그러나 그러한 그리스도의 하나님으로부터 모퉁이 됨으로 말미암아 교회를 건축하는 것입니다. 우리 모두는 산돌로서 그분 위에 우리가 건축됩니다. 그리스도가 교회를 사랑하십니다. 그렇기 때문에 자신을 교회를 위해서 모든 걸 행하시고 자신을 드리시고 얼마나 교회를 사랑하신가 하는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 그래서 참으로 그분이 갈망하는 교회인 것입니다. 그러나 주님께서는 그러한 신부가 단순한 신부를 갈망하십니다. 교회가 초기 때 그 이후에 좀 더 복잡해졌습니다. 교회 안에 어떤 위치, 이것이 우리 머리를 만지기 시작했고 그리고 어떠한 우리의 야망, 사람의 입으로부터 오는 영광, 이런 것들이 있음으로 인해서 이런 것이 우리를 차지할 적에 우리가 낡아지기 시작합니다. 우리는 단순한 그런 순수한 사랑, 깨끗한 사랑을 잃어버리고 참으로 신랑을 사랑하는 순수한 처녀도 같이 우리는 첫사랑을 회복할 필요가 있습니다. 우리는 첫사랑을 버려서는 안 되며 우리는 영을 사용할 필요가 있습니다. 이러한 첫사랑은 영 가운데 있기 때문인 것입니다. 그래서 주님의 은혜로 말미암아 주님이 이것을 우리 가운데 회복하시고 있습니다. 주님께서 어떻게 에베소 교회를 회복합니까? 바로 그렇게 회복하지 않을 적에 토하여 이런 실질을 빼앗길 적에 촛대로 옮긴다고 말합니다. 그리스도 외에 다른 것을 추구하며 그리스도의 순수함을 빼앗길 적에 간증을 잃어버리고 교회의 그 의미를 상실하게 됩니다. 주님은 그러기 때문에 촛대로 옮기려고 하십니다. 그러나 주님께 감사합니다. 해결책이 있습니다. 귀 있는 자는 교회가 성령들에게 하시는 말씀을 들을지니라. 그렇기 때문에 주님의 긍휼로 말미암아 참으로 주님을 찬양하는 것이 우리가 이 시대에 태어난 것을 감사합니다. 빌라델비아 교회로서 앤드레 머리 교회의 역사에 대한 책을 볼 적에 이 교회에서 이제 선자의 말씀이 열렸다고, 닫혔던 것이 열렸다고 말합니다. 선자의 말씀은 닫혀 있었습니다. 사도시대 때부터 요한시대 이후에 2세기 때부터 더 이상 베드로가 전한 그러한 말씀과도 같은 말씀이 없었고 바울이 전한 말씀과 그런 말씀이 있지 않았습니다. 하나님의 경륜에 대해서 분명한 그런 말씀이 있지 않았습니다. 그런 요한의 그러한 글들 그 이후에 더 이상 선자의 말씀에 대한 것이 언급되어 있지 않습니다. 19세기 동안 선자의 말씀이 있지 않았습니다. 그러나 주님은 이제 우리 가운데 주님은 다시 한번
선지자의 말씀을 우리 가운데 말씀하고 있습니다. 어떻게 선지자의 말씀인 줄 알 수가 있죠? 하나님의 말씀인 줄 알죠? 그것은 확증됩니다. 하나님으로부터 말씀이라면 하나님이 그것을 확증하십니다. 말씀이 하나님의 일을 행하는 것입니다. 이러한 것들이 오늘날 우리 가운데 일어나고 있습니다. 나는 너무나도 기쁩니다. 우리가 이러한 마지막 시대에 사는 것을 인해서. 그래서 이제 우리는 여기에 가치를 두고 선지자의 말씀에 가치를 둡시다. 성령의 우리 교회에게 하시는 말씀에 귀를 기울이십시다. 이제 우리가 서머나 교회로 이제 들어가고 있습니다. 서머나라는 말의 뜻은 헬라어로서 미하는 바로 하나의 향품으로서 그 당시에 중동 지중에서 많이 쓰이던 향유입니다. 그것은 매우 비싼 향품으로서 그것은 한 나무로부터 나오는 그러한 향품으로서 까미포라 그런 나무 그것은 천연적인 약품으로 또한 사용됩니다. 어떤 상처에 그것이 균들을 죽이며 또 부은 것을 가라앉힙니다. 그뿐만 아니라 이 향품은 하나의 그 향품으로 쓰여집니다. 그렇기 때문에 죽은 시체에 바르는 향품, 부자들, 중요한 사람들이 죽을 적에 가난한 사람들은 그러한 향품을 쓸 그러한 돈이 없습니다. 많은 약품을 사용할 수가 없습니다. 그러나 주님의 죽음 때 우리는 가난하지만 또한 우리는 부자입니다. 주님은 아무것도 가진 것이 없었습니다. 그러나 그분께서 죽었을 적에 그러한 그 부자의 그 무덤에 같이 누우셨고 그리고 그런 향품을 바르게 되었습니다. 얻게 되었습니다. 너는 가난하지만은 또한 부자라고 그런 말씀이 있습니다. 주님께 감사합니다. 나는 주님의 은혜로 말미암아 내가 오늘 아침에 약간 좀 약간의 세자 형제에게 장난을 하면서 모두가 저 운전수들인데 나만 없다. 그러나 내가 가는 곳마다 아밀 형제 그렇지 않습니까? 내가 코니스를 갈 적에 나에게 차까지 주어지지 않습니까? 그것은 사역의 그 자동차인데 그것을 오타실레네 형제가 그 형제가 아주 좋게 나를 갖다가 운전해서 이끕니다. 그래서 우리 모두는 가난하지만 우리 모두가 부자입니다. 우리가 저 시골을 놔두고 먼 곳으로 가지만은 우리가 많은 형제, 참으로 큰 가족을 또한 얻습니다. 우리가 가는 곳마다 우리를 영접할 수 있는 그런 장소들이 있고 그렇지 않습니까? 주님께 감사합니다. 우리는 부자들입니다. 우리가 부자들이 아닙니까? 할렐루야. 그렇기 때문에 니고데모는 주님의 죽음을 준비했고 100리브라 34kg의 그런 미하 그리고 알로에를 섞은 것으로서 그런 요한복음 19장 39절에 나옵니다. 이러한 모략 그것은 죽음에 쓰여지는 향품으로서 서머나 교회는 큰 고난을 겪을 교회로서 많은 죽음이 그 당시에 주어집니다. 1세기 후부터 4세기 초까지 거의 300년 동안 핍박이 있었고 그런 고난과 순교가 있었습니다. 나는 여기에 대해서 많은 시간을 빼앗기기를 원치 않습니다. 우리가 기억해야 되는 것이 이러한 모략은 우리에게 이론만이 아닙니다. 이 모략은 첫 번째 바로 출애굽기 30장에 나오는 관유의 첫 번째 쓰여진 향품인 것입니다. 그것은 하나님의 영 거기에 첨가된 첫 번째 향품으로서 주님의 죽음과 부활을 그런 향품들이 포함되는 것입니다. 오늘날 이러한 하나님의 영이 그 영이 되었고 일곱 영이 된 것입니다. 이러한 영 가운데 첫 번째 첨가된 그 향품은 우리 인생들을 돕기 위한 것은 바로 죽음인 것입니다. 거기에 쓰여진 모략. 왜 죽음입니까? 우리 옛사람이 아직 살아있기 때문에 많이 살아있습니다. 생생합니다. 우리의 육이 너무나도 참으로
심이 많습니다. 우리가 잘못된 길을 갈 적에 과거에 우리는 우리의 그러한 욕망과 성적인 욕망과 그러한 그 안 좋은 그러한 이것을 해서는 안 되고 저것을 해서도 안 되고 하는 그런 식으로 처리하기 원하지만은 이러한 것은 바로 이렇게 그러한 것을 이길 수 있는 힘이 없습니다. 그럼 어떻게 해야 되죠? 바로 육적인 육을 이길 수 있는 것은 참으로 하나님의 은혜로서 주님의 죽음 가운데 그 주님의 그 죽음의 효능이 바로 모리아를 통해서 바로 관유 안에 포함되어 있습니다. 그 영 가운데 우리가 받은 영 가운데 있습니다. 우리를 돕는 그러한 영 가운데 우리가 주님의 이름을 부를 적에 우리를 돕는 그 영 가운데 이러한 주님의 효능이 있는 것입니다. 우리가 주님의 이름을 부를 적에 바로 그 영이 우리 가운데 역사하게 되는데 첫 번째 그 향품이 바로 모략입니다. 이것이 육의 어떠한 그 심들을 죽여버립니다. 그럴 적에 해결될 수 있는 것입니다. 주님께 감사합니다. 그래서 이런 모든 것이 바로 서머나 교회 그런 내용이 있습니다. 이상 더 이상 내가 말할 시간이 없습니다. 오늘 나는 두 번째 주로서 아직도 우리가 서머나 교회를 교통하고 있는데 이 두 번째 주에 나는 좀 더 역사적인 그러한 배경에 대해서 교통하기를 원합니다. 이러한 역사적인 배경은 항상 우리로 하여금 그 당시의 상황을 이해할 수 있게끔 돕니다. 그럴 적에 우리가 하나님의 말씀을 받을 수가 있죠. 나는 여기서 어떠한 역사 수업을 들려 하는 것은 아닙니다. 그래서 우리는 이러한 수업을 오랫동안 말하는 300년의 역사를 다 말할 수는 없습니다. 서머나 교회의 300년의 역사를 그렇게 할 수는 없고 그러나 나는 첫 번째 있었던 그러한 그때 왕들 요한이 살아있는 그때까지 그 대왕들에 대해서 교통하기를 원합니다. 우리가 좀 더 이 교회의 그 고난 있었던 핍박 그리고 왜 흑암의 세계가 이러한 그렇게 크리스찬들을 미워했는지 그리고 300년 동안 왜 핍박을 했는지 여기에 대해서 우리가 교통하기 원합니다. 첫 번째 로마 제국의 첫 번째 핍박은 네로로부터 시작되었습니다. 나는 이미 과거의 그러한 메시지에서 여기에 대해서 교통한 적이 있습니다. 그러나 역사를 말하기 전에 나는 먼저 형제들에게 누가 로마 교회를 형성한 자들이 누구입니까? 그 당시에 많은 크리스찬들이 있었고 누가 로마 교회가 형성원들이고 어떻게 로마 교회가 형성이 됐는지 세 번째 바울의 여행 때까지 바울은 로마로 가지 않았는데 어떻게 교회가 산출됐죠? 그래서 누가 로마 교회를 산출한 구성원인지 우리는 먼저 사도행전 2장 10절을 보기를 원합니다. 사도행전 2장 10절 누가 로마 교회의 구성원입니까? 사도행전 2장 10절 이러한 구절에서는 말합니다. 오순절 때 형제들은 아십니다. 대기신 문도가 거기 있었습니다. 각자가 성령의 충만함을 받았습니다. 그런 그 혀다 같은 성령이 임했고 그들이 다른 방언으로 말하기 시작했습니다. 이런 말들 가운데 8절에서 우리 각 사람의 난 곳 방언으로 듣게 되는 것이 어쩌면요? 우리는 바다인과 메데인과 엘리민과 메소포타미아 유대와 가바도기아와 본데와 아시아 10절 그 다음에 10절을 볼 적에 부르기아와 밤빌리아 애굽 및 구레네 가까이 리비아 여러 지방에 사는 사람들과 로마로부터 온 나그네 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과
그래서 오순절 때 그날에 성령의 능력으로서 임하는 것을 보고 베드로가 말씀을 전할 적에 많은 이들이 믿고 침례를 받을 적에 그들 가운데 그런 것을 보고 들은 사람들 가운데 바로 로마에 살던 사람들이 있었습니다. 그들은 어떤 이들은 유대인들이었고 또한 프로셀리토 나그네 그런 헬라 유일한 하나님이라는 것을 믿은 자들 그들은 유대교에 첨가된 사람들 유대교에 들어온 사람들 유대인과 유대교에 들어온 사람들 그들은 유대인들의 모든 습관을 받아들였고 그들은 유대교로 전이된 것입니다. 그들은 유대인들이 아니었지만은 프로셀리토 유대교에 들어온 사람들 유대인과 유대인 사람들 로마에 살던 그러한 사람들이 거기에 와서 그러한 환경 때문에 다시금 로마로 그들이 돌아간 것입니다. 그들이 바로 로마 교회의 시작이었습니다. 바울로부터 시작된 것이 아닙니다. 로마서 1장 7절 8절 로마에 있어 하나님의 사랑하심을 입고 성도로 부르심을 입은 이 로마서를 쓸 적에 바울은 고린도에 있었습니다. 그는 아직도 로마를 방문한 적이 없었습니다. 로마에 있어 하나님의 사랑하심을 입고 성도로 부르심을 입은 모든 자에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도를 쫓아 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 첫째는 내가 예수 그리스도로 말미암아 너희 모든 사람을 인하여 네 하나님께 감사함은 너희 믿음이 온 세상에 전파됨이니라. 모든 사람을 인하여 내 하나님께 전파되면 너희 믿음이 온 세상에 전파됨이라. 바울은 로마로 가지 않았습니다. 로마에게 두 번째 여행 때 이 편지를 쓴 것입니다. 그가 세 번째 고린도에서 로마에서 그들 가운데 믿음이 온 세상에 전파됐다는 강한 믿음이 있다는 것을 말했습니다. 예를 들어서 사도행전 18장에 18장 2절 거기에 한 부부가 있습니다. 우리는 그가 누군지 압니다. 그들은 로마에 살던 사람들입니다. 그들은 거기서 쫓겨났습니다. 가이사가 쫓아냈기 때문에 유대인들을 쫓겨났기 때문에 거기 18장 1절서부터 1절 2절을 보게 되면 이후에 바울이 아덴을 떠나 고린도에 이르러 아굴라라는 본도에서 난 유대인 하나를 만나니 그라우디오가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 한 고로 그가 그 안에 브리스길라와 함께 이탈리아로부터 새로 온지라. 바울이 그들에게 가매 아굴라 브리실라가 그 부부는 바로 로마로부터 온 사람들입니다. 그들이 그 크리스찬인지 아닌지는 분명하지가 않습니다. 그러나 바울이 가졌던 그러한 직업의 일을 할 적에 그들이 예수를 믿었는지 안 믿었는지 모르겠습니다. 그러나 어쨌든 로마서 마지막을 볼 적에 바울이 로마인들에게 인사하는 로마서 16장 3절 너희가 그리스도 예수 안에서 나의 동역자인 브리스길라와 아굴라에게 문안하라. 이란 아굴라 브리실레가 바로 사도행전 18장에 있었던 것입니다. 이 부부가 그리고 가이사가 그렇게 명령이 끝났을 적에 그들이 로마로 돌아온 것입니다. 그래서 로마 교회가 그의 집에서 모였습니다.
그들은 그의 머리를 나를 위하여 내 목숨을 위하여 자기의 목이라도 내어놓았으니 나뿐 아니라 이방인 모든 교회에게도 저에게 감사하니라. 또 저희 교회에게도 문안하라. 나의 아굴라 브리스라 집에서 거기서 교회가 모였던 것입니다. 그것은 한 지역 교회일지도 모르고 가정 집회인지도 모릅니다. 그러나 어쨌든 이 부부 집에서 모였습니다. 이러한 인사함이 여기에 그 많은 형제가 있었다는 것을 알 수 있습니다. 로마에 많은 형제들이 있었습니다. 그러나 7절을 볼 적에 내 친척이요 나와 함께 갇혔던 안드로니고와 유니아에게 문안하라. 저희는 사도에게 유명히 여김을 받고 또한 나보다 먼저 그리스도 안에 있는 자라. 그래서 그들은 참으로 사도에게 유명히 여김을 받던 바울 이전에 봅니까? 이러한 로마인들 그들이 많은 이들이 주님을 믿었고 그들은 바로 오순절 때 그 역사함을 보고 믿은 그 열매들인 것입니다. 그들은 또한 바울의 그 같이 갇혔던 같이 갇혔던 자들인 것입니다. 그렇습니다. 그때 바울이 세 번째 여행 마지막 때 그는 거의 죽을 뻔했습니다. 예루살렘에서. 그래서 리디아 장군이 그를 살림으로 인해서 가이사랴에서 2년 동안 머물렀고 유대인들이 다시금 예루살렘에서 심판함으로 죽이려 했을 적에 그 길 중간에서 바울을 죽이려 했던 것입니다. 그래서 가이사에게 호소했을 적에 로마인이었기 때문에 그러한 권리가 있었습니다. 그래서 이제 이러한 그 로마로부터 판단받기를 원했던 것입니다. 로마로 가기를 원했습니다. 그래서 그가 로마에서 감금되어 있을 적에 그에게는 자유함이 있었고 한 집을 세를 놓고 형제들을 방문할 수 있었고 도역자를 바지했고 또한 복음을 전했습니다. 이러한 자유함이 그에게 있었습니다. 바울은 시간을 빼앗기지 않았습니다. 그는 참으로 복음을 전하는 자였습니다. 시간을 얻던 못 얻던 복음을 전하는 자였습니다. 이것이 바로 우리가 이러한 본을 받을 필요가 있습니다. 우리 각 사람은 바울과도 같이 우리의 본으로 삼을 필요가 있습니다. 우리는 참으로 감금된 상태에서도 이제 다른 군병들 옆에서 갇혀 있었지만은 그는 그 가운데에서 자유롭게 복음을 전했습니다. 많은 동역자들이 그를 방문했고 그들이 또한 바울과 함께 복음을 전했습니다. 그래서 많은 이들이 구원함을 받고 빌립보서 4장 22절을 볼 적에 가이사의 집의 사람들도 구원함을 받았습니다. 4장 22절 모든 성도들이 너희에게 문안하되 특별히 가이사의 집 사람 중 몇이니라. 다른 말로 말해서 모든 성도들, 로마에 있는 사람들, 그가 로마에서 감금된 상태에서 말한 것입니다. 너에게 문안하되 빌립보 그 형제들에게 문안하되 특별히 가이사 집 사람. 이것이 뭘 의미하죠? 바로 그들은 바로 그런 그 대왕이 살던 그곳에 있었던 사람들인 것입니다. 그 당시 대왕은 네로였습니다. 시저가 네로였습니다. 거기서 섬기는 사람들이 예수를 믿은 것입니다. 바울은 그러한 자들에게 사회적으로 정치적으로 높은 사람들에게 복음을 전할 담력이 있었습니다. 그리고 바울은 바로 도망간 사람, 그 노예, 내가 누구를 말하는지 알죠? 바로 오네시모인 것입니다. 그것은 필레몬서에 나오며 10절, 11절 거기서 뭐라고 말하죠? 필레몬서 10절 거기서 11절 이렇게 말합니다.
내 아들 오네시모, 갇힌 자 중에서 낳은 아들 오네시모를 위하여 내게 간구하노라. 저가 전에는 내게 무익하였으나 이제는 나와 내게 유익함으로 내가 저를 돌려 보내노니 저는 내 신복이라. 저가 내게 머물러 두어 내 복음을 위하여 갇힌 자 중에서 내 대신 나를 섬기게 하고자 하나. 다만 내 승낙이 없이는 내가 아무것도 하기를 원치 아니하노니 이는 너희 선한 일이 억지같이 되지 아니하고 자유로 되게 하려 함이라. 그래서 그는 복음을 바로 노예에게도 도망간 사람에게도 전했습니다. 그가 로마의 그 좁은 길을 다니고 있을 적에 그에게 복음을 전했고 그가 이제 유용한 그의 동역자가 되었습니다. 그래서 로마서 교회는 형성된 것이 많은 숫자의 형제들로 형제되었고 유대인들과 믿은 유대인들 또 구원받은 이방인들 그리고 모든 사회적으로 높고 낮은 모든 사람들 가이사의 집에 있는 사람들 그리고 도망간 노예들. 그래서 이것이 바로 백그라운드입니다. 누가 로마 교회 구성원들인가. 그래서 그러한 핍박이 로마의 핍박이 왔습니다. 네로로부터 온 것입니다. 그것은 로마의 불인함으로 말미암아 우리는 지난번 메시지에서 이것을 교통했습니다. 주후 64년 7월에 일어났습니다. 그런 시르코 막시모 어떤 막시모라는 그런 아레나 원형 극장 그것은 원형 극장인 것입니다. 거기서 경주를 하며 시합을 하며 그것은 참으로 로마의 중심적인 장소였고 그런 황제들의 그런 아주 큰 건물들이었습니다. 거기에 불이 났습니다. 짧은 시간 내에 그것이 확산되었고 그때 그러한 불을 붙는 부분을 것을 만에 둠으로 인해서 순발 그렇게 빨리 일어날 수가 없습니다. 그렇기 때문에 굉장히 빨리 불이 붙었다고 합니다. 적은 시간대에 온 그 도시가 불이 났습니다. 그리고 연례 장소 지역 가운데 로마의 연례 지역이 있는데 큰 연례 지역으로 구분되어 있었습니다. 그 가운데 오로지 4지역이 남았고 10지역이 다 타버렸습니다. 완전히 불이 붙은 것입니다. 6일 동안 밤낮으로 불이 났습니다. 네로의 의도가 무엇이죠? 말하기를 역사는 말합니다. 네로는 그가 참으로 큰 일을 행하기 위해서 자기 이름을 높이기 위해서 그가 로마를 불을 붙이고 옛 로마를 불로 태워버리고 다시금 로마를 참으로 멋있게 짓고 그의 이름을 로마 이름을 대체하기 위해 어떤 의도가 있었습니다. 그의 이름을 네로라는 이름. 그렇게 됐다면은 이제 로마가 아니라 이제는 네로라고 불렀을 것입니다. 그러나 이런 일은 일어나지 않았습니다. 왜 그렇죠? 왜냐하면은 그것은 참으로 이제 그 사회적으로 그렇고 많은 이들이 죽었고 이제 전염병이 났고 불타버리고 상처를 입고 그리고 다른 사람들이 먹을 것이 있질 않았고 참으로 모든 것이 최악 상태가 되었습니다. 이러한 백성들이 이러한 일로 인해서 참으로 이제 백성들이 일어날 적에 크리스찬들에게 그 핑계를 댄 것입니다. 크리스찬들은 별로 유대인들에게 인기가 없었고 유대인들은 형제님들은 아십니다. 교회가 시작됐을 때부터 유대인들은 교회를 핍박했던 것입니다. 교회는 어떠한 이단을 전한다고 생각했던 것입니다. 그러한 그 부모들의 것을 이어받지 않고 다른 것을 전하며
그리고 또한 로마인들 또한 크리스천들을 별로 좋아하지 않았습니다. 왜냐하면 로마인들은 우상을 섬겼고 그런 여러 다신들을 섬겼습니다. 그러나 크리스천들은 좀 더 이따가 이것을 자세히 설명할 것입니다. 그렇기 때문에 크리스천들은 그렇게 유대인들에게도 그렇고 로마인들도 그렇고 별로 좋아하지 않았습니다. 인기가 없었습니다. 그렇기 때문에 네로는 그 상황을 이용해서 크리스천들에게 핑계를 대고 그렇게 아주 잔인하게 참으로 아주 극한으로 아주 잔인한 그 왕이었습니다. 대왕이었습니다. 이 크리스천들을 잡아서 학대하고 그러한 크리스천들을 천으로 묶어버리고 거기다가 초라던가 그런 불타는 것을 칠한 다음에 그것을 그러한 그 크리스천들을 하나의 기둥에 올려놓고 불로 태워버린 것입니다. 불태운 것입니다. 그리고 그뿐만 아니라 크리스천들을 그 야생 동물 껍질로 묶어버리고 꽈버리고 그리고 개를 풀었을 적에 개들이 크리스천들을 물어 뜯은 것입니다. 참으로 최악의 잔인한 한계가 없는 잔인함, 너무나도 잔인한 그러한 일들, 그뿐만 아니라 여러 다른 방법으로서 참으로 이렇게 학대함으로써 이러한 잔인한 네로가 어느 누구도 이렇게 잔인한 사람이 있지 않았습니다. 그와 같은 사람이 있지 않았습니다. 그래서 이러한 핍박이 로마뿐만 아니라 이제 더 나아가서 온 그 제국에 그런 그 네로가 죽을 때까지 68년 한 로마가 불난 다음에 바울과 베드로가 순교한 1년 후까지 한 4년 동안 이러한 큰 핍박이 있었습니다. 그런 참으로 안 좋은 상태로 이러한 안 좋은 일을 행함으로 말미암아 그는 참으로 잔인하게 아주 그 안 좋은 상태로 떨어졌고 그는 자살했습니다. 그래서 겉으로 핍박이 끝났습니다. 그리고 다시금 도미시아노 내소리는 말할 것입니다. 그도 또한 잔인한 왕이었습니다. 네로보다는 약간 덜하지만은 그도 매우 잔인했습니다. 크리스천들을 향하여. 그리고 예루살렘이 무너진 것, 그것은 주후 70년에 일어났습니다. 예루살렘의 그러한 그 무너짐은 주님 스스로가 예언을 했고 구약에도 말씀했습니다. 그래서 우리가 누가복음 18장을 우리가 빨리 보기를 원합니다. 41절, 누가복음 19장 41절. 가까이 오사 주님이 예루살렘에 가까이 오셔서 성을 보시고 우시며 가라사대 너도 오늘날 평화에 관한 일을 알았다면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨기었도다. 하나님은 그 예루살렘의 평강을 주기를 원했습니다. 그러나 예루살렘이 하나님으로부터 빗나갔기 때문에 그들은 평강이 무엇인지를 모르게 되었습니다. 43절에 날이 이를지라 내 원수들이 토성을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 로마인들이 예루살렘을 둘러싸고 그리고 모든 그 토성을 쌓고 그런 그 군병들이 땅을 팜으로 인해서 자신들을 보호하면서 어느 누구도 도망가지 못하게 한 것입니다. 예루살렘 전체를 토성으로 쌓았습니다. 둘러쌌습니다. 예루살렘은 매우 강한 성이었고 그 안에 들어가기가 힘들었습니다. 그래서 그들이 둘러싼 것입니다. 44절에 또 너와 및
그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 메워 치며 그러한 그들이 행복했을 적에 예루살렘이 행복했을 적에 백성들이 참으로 아주 최악으로 상태로 떨어졌습니다. 표현할 수 없는 그들의 배고픔과 병들과 음식도 없었고 마실 것도 없었고 그런 상황이었습니다. 그래서 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니 이는 공고받는 날을 내가 알지 못함을 인함이니라 하시니라. 누가 예루살렘을 방문했습니까? 누가 공고했습니까? 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 이제 그의 백성에게 오셨는데 그를 영접하지 않았습니다. 예수는 약속된 메시아였는데 오늘날까지도 그들은 아직도 인정하지 않습니다. 이것이 요한복음 1장에 있지 않습니까? 요한복음 1장을 봅시다. 1장 10절. 그가 세상에 계셨음에 세상은 그를 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접지 아니하였으나 여기에 두 뜻이 있습니다. 첫 번째는 그분이 이 땅에 오셨는데 유대인들에게 오셨습니다. 그의 백성들이 그 선택된 백성이 영접하지 않았습니다. 메시아로 영접하지 않았다는 것입니다. 또 다른 면으로 또 세상에 오셨지만은 이 세상이 그분으로 창조되었지만은 그를 알기를 원치 않았습니다. 이러한 두 뜻이 있는 것입니다. 하나는 유대인들을 향한 말이며 또한 모든 사람들, 이 땅에 사는 사람들. 그래서 교회는 복음을 전할 필요가 있습니다. 그리스도를 주로 전할 필요가 있는 것입니다. 알게끔 할 필요가 있습니다. 그들이 그를 죽였습니다. 누가복음 20장 13절. 그러한 안 좋은 그 종들을 말합니다. 유대인들을 말하는 것입니다. 13절. 포도원 주인이 가로되 어찌할꼬 내 사랑하는 아들을 보내리니 저희가 혹 그를 공경하리라 하였더니 유대인들이 그를 공경할 거라고 생각했는데 농부들이 그를 보고 서로 논하여 가로되 이는 상속자니 죽이고 그 유업을 우리의 것으로 만들자 하고 포도원 밖에 내어 쫓아 죽였느니라. 그런즉 포도원 주인이 그 사람들을 어떻게 하겠느냐? 와서 그 농부들을 진멸하고 포도원을 다른 사람에게 주리니 하시니 사람들이 듣고 가로되 그렇게 되지 말하지이다 하거늘 저희를 보시며 가라사대 그러면 기록된 바 건축자의 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었음이라 함이 어쩌미뇨? 무릇 이 돌 위에 떨어지는 자는 끼어지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 저로 가루를 만들어 흩어지게 하시리라. 그렇기 때문에 형제들이여 메시아를 거부하지 마십시오. 이스라엘은 메시아를 거부했을 적에 하나님은 포도원을 다른 데 사람에게 맡긴 것입니다. 다른 이들이 누구죠? 바로 우리들인 것입니다. 교회. 하나님은 이 포도원을 교회에게 맡겼습니다. 이제 교회는 하나님에게 열매를 맺힐 필요가 있습니다. 포도원은 하나님에게 열매를 맺히기 위함인 것입니다. 참으로 오랫동안 유대인들이 열매가 있질 않았습니다. 그래서 지금 있는 우리 포도원, 우리 교회가 하나님에게 열매를 맺어 드립시다. 그래서 이러한 모든 것은 예언되었고 돌 위에 돌이 남지 않는 것이 예언되었습니다. 왜 그렇죠? 왜냐하면 그들이 그리스도의 방문함을 거부했습니다. 하나님이 예루살렘에 방문했지만은 예루살렘은 그를 알지를 않았습니다. 마태복음 24장에 이것이 나와 있고 우리는 이것을 봤지만 다시 보기를 원합니다. 나는 2절 1절 예수께서 성전에서 나와 가르칠 때 제자들이 성전 건물들을 가리켜 보이시고 나오니 제자들은 그 건물을 보고 성전 건물을 보고 놀랬습니다. 와, 이 건물을 봐라. 왜 그런 줄 압니까?
스가랴 4장 3장 4장에서 그것은 두 번째 성전이 재건축된 것입니다. 첫 번째는 이제 하락되었고 두 번째 이제 재건축이 되었습니다. 그러한 그 두 번째 성전의 그 기초가 세워졌을 적에 청년들은 기쁨으로 환성을 그러나 첫 번째 그 늙은이들은 먼저를 아는 그런 자들은 울었습니다. 두 번째 성전이 알까냐도 어떤 나라가 없었습니다. 낯성이 이스라엘 나라가 아직 회복되지 않았습니다. 오로지 고레스 왕이 명했고 알카시스타가 그것을 인정했고 5만 명이 그러한 성전을 어떻게 건축할 것입니까? 누가 돌을 가져올 것입니까? 누가 재료를 가져올 것입니까? 그래서 그들은 참으로 두려워했습니다. 헤롯 때, 예수 때 헤롯이 큰 건축자였습니다. 그는 엔지니어였습니다. 그는 참으로 큰 건물들을 지었습니다. 너희들 건물은 참으로 약하다. 내가 이 건물을 재건축하리라. 그래서 그 성전이 크게 되었습니다. 헤롯 때 그렇게 된 것입니다. 이해합니까? 제자들이 그래서 그것을 자랑스럽게 말합니다. 주님 보십시오. 이 건축이 얼마나 멋있습니까? 헤롯이 우리를 위해서 한 이런 건물. 주님은 관심도 보이지 않았습니다. 그러면서 하신 말씀이 돌 위에 돌 위가 하나도 남지 않을 것이다. 2절에 대답하여 가라사대 너희가 이 모든 것을 보지 못하느냐? 내가 진실로 너에게 이르노니 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨리우리라. 23장에서도 37절, 38절 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 그 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 내 자녀들을 모으려 한 일이 몇 번이냐? 그러나 너희가 원치 아니하였도다. 보라 너희 집이 황폐하여 버림바 되리라. 주님은 이미 예언했습니다. 이스라엘 백성이 하나님을 저버린 것, 메시아를 받지 않고 그리스도를 그렇게 저버렸던 것입니다. 이러한 일이 일어났습니다. 베스파지아노 그런 대왕 밑에서 이런 일이 있었고 그런 예루살렘을 그것은 그의 아들 타이투스 왕자가 1년 이상 그렇게 포위하고 있었고 그 상황이 매우 악했습니다. 그래서 그들은 항복했고 예루살렘인들은 항복했고 타이투스는 그 성전을 불 붙이기를 원치 않았습니다. 그가 명령을 하기 이전에 그 군병들이 불을 붙임으로 인해서 문 앞에서 불을 붙임으로 인해서 문이 불이 났고 그것을 구출할 수가 없었습니다. 그 불이 붙어버렸고 그 성전이 매우 컸고 참으로 그런 모든 것을 불태우는 것을 원치는 않았던 것입니다. 그러나 하나님이 미리 정하신 바요. 그러한 일이 일어났습니다. 타이투스가 그것을 회복하기를 원했습니다. 그러나 이언이 이루어질 필요가 있었습니다. 그렇기 때문에 모든 것이 불타버렸습니다. 그래서 오로지 그런 예루살렘의 우는 그러한 벽만이 남았습니다. 애원하는 벽. 그래서 참으로 교회 실지세 때 우리는 살고 있습니다. 베스파지아노 왕 가운데 그 아들 타이투스가 68년에 80년도까지 그 왕은 참으로 좀 안전했습니다. 크리스찬들은 어느 정도 받았습니다. 그때 크리스찬들이 많이 번성되었습니다. 68년서부터 주 80년대까지. 그때 잔인한 도미시아노가 또 왔습니다. 주 80년. 그는 그의 그 중간에 요한이 잡혀갔습니다. 밤모섬으로. 그는 바로 베스파지아노의 그 막내
타이투스의 동생입니다. 그러나 아버지와 아들의 성격과 틀리게 크리스찬들을 매우 핍박했습니다. 그는 참으로 비겁한 자였습니다. 그리고 잔인했습니다. 그는 크리스찬들을 핍박했는데 그는 어떠한 환상 가운데 살았습니다. 어떤 어느 정도 근거는 있었지만은 많이 섞여 있어서 크리스찬들은 전하기를 그 예수 그리스도께서 언젠가 돌아오시리라. 그때 그가 온 땅을 지배하리라. 그래서 이러한 모든 것을 섞어서 그러기 때문에 유대에서 다윗의 후손으로부터 그런 로마 황제들을 대체할 왕이 나올 것이라고 생각했기 때문에 그것을 두려워했던 것입니다. 이러한 그 확률이 있다는 것을 생각하고 다시금 누군가가 태어나서 온 땅을 지배할 것이다 하는 그러한 두려움 때문에 이러한 환상 가운데 병적인 환상 가운데에서 그래서 크리스천들을 다 없애기를 원했습니다. 이런 것을 전하는 것을 그 주님이 왕으로 오시고 이 땅에서의 그거 생각하는 그대로 그래서 데마지아는 그의 네로의 그런 징후가 있었고 그가 자신을 또 신격화했습니다. 어떠한 경배를 받기를 원했습니다. 그래서 이러한 모든 신격화된 그런 모든 왕들은 진짜 비참한 죽음이 있었습니다. 그러지 하나님은 유일하신 하나님이십니다. 그런 고귀한 그런 로마에서 태어난 자들도 그들 가운데 많은 이들이 예수를 믿었고 그의 그 친척이 주님을 믿었을 적에 비참하게 죽였습니다. 그는 참으로 그는 그런 그 왕 친척 가운데 많은 이들을 없애길 원했고 그와 함께 있었던 그러나 아이가 그런 이름들을 갖고 뛰어갔을 적에 그런 상태에 있는 그 이름들을 봤을 적에 두 도미시아노를 죽여버렸습니다. 그래서 비참하게 죽은 것입니다. 그래서 이러한 기간 동안에 요한이 바로 밤모섬으로 감금된 것입니다. 거기서 계시록을 쓰게 된 것입니다. 이상을 받고. 그래서 우리가 네바 평화 시대 때 크리스천들에게 평화가 왔고 네바가 96년서부터 98년 동안 도미시아노가 죽은 날서부터 네바가 그러한 대왕이 된 것입니다. 그는 참으로 흠이 없는 그가 있을 적에 평화가 있었고 교회가 확산되었습니다. 교회는 확산된 것입니다. 크리스천들이 도미시아노로부터 학대를 받았지만은 그의 모든 집들을 다시금 되찾게 되었고 요한이 그 밤모섬에서 나오게 되었습니다. 밤모섬에 갇혀 있었지만은 이때 이제 에베소로 돌아오게 되었습니다. 그 교회들 아시아의 교회들이 확산되었고 요한이 트라지아노 그 다음 그 재앙 때까지 이제 100살 정도쯤 요한이 죽었습니다. 그는 순교를 받지 않고 참으로 나이로 죽은 것입니다. 자연사란 것입니다. 그러한 그때 그 왕은 또한 좋은 법들을 없애고 그는 그가 98년에 좋은 왕으로서 죽었고 그러면 트라지아노 그 다음 98년서부터 117년 때까지 이것을 말하고 마칠 것입니다. 트라지아노는 참으로 큰 대왕이었습니다. 그는
그때 로마가 가장 확산되었습니다. 그가 모든 전쟁에서 승리했습니다. 그는 큰 장군으로서 군인으로서 아주 총명했습니다. 그는 참으로 총명하게 그 정치를 했고, 그러나 교회에 대해서는 그렇게 좋지는 않았습니다. 그는 관념이 있었고 크리스천에 대해서, 그리고 크리스천들을 핍박하는 것에 그것을 인정했습니다. 그럼에도 불구하고 복음은 전파되었습니다. 그리고 복음이 너무나도 전해졌기 때문에 그 이방인 그런 우상들을 섬기는 성전이 아주 황폐케 되었습니다. 제물들이 팔리지가 않았고, 다이아나도 에베소에서 본 그 다이아나에 대한 그런 제물 드리는 것도 아무도 사지 않았고, 그래서 그것이 많은 그 이익을 가져왔었는데 없어지게 되었습니다. 사도행전 19장. 사도행전 19장. 이제 우리가 역사를 지금 배우고 있습니다. 그러나 이것을 알 적에 우리가 하나님의 성경을 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 사도행전 19장 24절. 이 스토리를 기억합니까? 23절에서 그때쯤 되어 이 돌을 인하여 적지 않은 소동이 있었으니, 즉 데메드리오라 하는 어떤 은장이 아데미의 은감실을 만들어 직공들로 적지 않은 벌이를 하게 하더니, 그가 그 직공들과 이러한 영업하는 자들을 모아 이르되, 여러분도 알거니와 우리의 유족한 생활이 이 업에 있는데, 이 바울이 에베소뿐 아니라 거의 아시아 전부를 통하여 허다한 사람을 권유하여 말하되, 사람의 손으로 만든 것들은 신이 아니라 하니 이는 그대들도 보고 들은 것이라. 문제는 바로 여기 있습니다. 그러한 그 제국의 경제를 만지기 시작했습니다. 직업에 그 로마 사회에 아주 뿌리를 갖고 있는 그것을 만지기 시작했던 것입니다. 많은 이들이 먹고 사는 생계가 그러한 그 이방 신들을 섬기는 데는 그 우상 사는 데 있었던 것입니다. 그래서 크리스천들을 향하여 어떠한 항의가 시작된 것입니다. 왜냐하면은 주머니를 만지고 경제를 만졌기 때문인 것입니다. 크리스천들을 의물하기 시작했고, 주님의 이름을 거부하는 자들은 놔주고, 그렇지 않으면은 죽여버렸습니다. 그래서 나는 그리스도를 부인한다. 그러면은 살았고, 내가 이방 신들을 섬길 것이다. 그러면은 자유롭게 되었고, 그렇지 않으면 죽임을 당한 것입니다. 플리니오, 그는 청년이었는데 그는 참으로 현명한 주지사였습니다. 그도 영향을 받고 비지니아라는 데에서, 본토라는 데에서 주지사였습니다. 110년 때 그는 그러한 대왕에게, 트라지아니한테 권했습니다. 크리스천들의 죄가 무엇인가? 내가 이런 모든 것은 안드레 머리의 그 교회 역사에 대한 책을 통해서 교통하는 것입니다. 그래서 크리스천들의 그 잘못됨이 아침이 깨기 전에 그들은 찬송을 부르고, 그리스도를 향해서 찬송을 부르고, 그리스도가 그들에게 하나님이기 때문에 어떤 악을 행하지 않고, 도둑질하지 않고, 간음하지 않고, 거짓말하지 않고, 그리고 그러한 모든 것이 잘못되었을 적에 돌려줄 것을 돌려주는 자들이며, 그들이 본 것은 이러한 일을 통해서
큰 도시뿐만 아니라 작은 도시에서도 이런 사람들이 많다. 그리고 농장에서 이 농업하는 사람에게도 많고 이런 것은 우리가 바꿀 수 있을 것 같다. 그렇게 말했습니다. 그는 말하기를 플리니오는 말하기를 성전들이 거의 다 비었습니다. 모두가 크리스천들이 되었기 때문에 이방들을 우상을 섬기는 그런 성전들이 비어버린 것입니다. 그래서 더 이상 우리가 이렇게 잘 한다면은 다시금 이 성전을 회복할 수 있을 것이다. 그러나 우상들에게 우상을 섬기고 돌이키게 할 수 있을 것이다. 그런 말했던 것입니다. 오랜 시간이 지난 다음에 다시금 재물들이 다시금 살 것이고 그 플리니오가 쓴 편지 가운데 여태까지 다 사지 않던 그러한 재물들을 이렇게 잘만 지혜롭게 한다면은 살 것이다. 이렇게 제왕이 이런 면을 걱정했기 때문에 플리니오가 이런 편지를 쓴 것입니다. 그래서 우리가 로마인들은 자유함을 말했던 자들입니다. 모든 종교에 대해서 자유함을 허락했습니다. 그들은 헬라인들 그리스도의 그 민주주의를 받아들였기 때문에 그런 자유함을 모든 종교에게 주었던 것입니다. 유대 종교도 허락했습니다. 각자의 종교를 하는 것을 허락했습니다. 그럼 왜 크리스천들을 받지 않았죠? 그것을 이해할 수 있습니까? 그렇기 때문에 내가 설명하는 것입니다. 유대교는 그것은 특별한 것으로서 오로지 한 나라의 그 종교로서 많은 사회에 영향을 주질 않았습니다. 유대교에 참석하기 원한다면은 유대교로 우리의 그들의 그 습관대로 우리의 그 음식을 바꿀 필요가 있고 그들의 그 잔치와 이런 데 참석하며 거기에서는 어떠한 사회에 영향을 주질 않았습니다. 그러나 믿음 이것은 틀립니다. 내가 이것을 설명할 것입니다. 그러면 왜 그것을 받지 못했습니까? 크리스천들을 받지 못했죠? 왜 받지 못했죠? 왜 그런지 압니까? 그들의 그 삶의 바뀜이 바로 그 이방 종교를 흔들어버린 것입니다. 그러한 그 다신을 섬기는 로마인들의 그 종교는 바로 나라의 법이었습니다. 그것은 섞여 있었고 사회와 그런 것이 움직일 적에 그것은 그 나라와 관계가 있는 것입니다. 정치와 관계가 있는 것입니다. 그렇기 때문에 크리스천들을 핍박한 것입니다. 크리스천들은 어떠한 이방 종교에 대해서 과격하게 한 것이 하나도 없습니다. 길을 걸으면서 어떠한 그 이방 그 성전들을 업됐다던가 그런 일을 행하지 않았습니다. 그러나 믿음을 받아들인 자들은 이 우상을 저버렸던 것입니다. 이것이 바로 문제였습니다. 바울은 데살로니가 1장에서 이것을 말하지 않습니까? 데살로니가 1장에서 데살로니가인들이 주님을 믿었을 적에 그들이 믿음의 말씀을 받았을 적에 바울의 말씀을 받았을 적에 내가 먼저 1장 5절 이는 우리 복음이 말로만 너에게 이른 것이 아니라 오직 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것이니 우리가 너희 가운데서 너희를 위하여 어떠한 사람이 된 것을 너희가 아는 바와 같으니라. 복음은 형제들이여 종교가 아닙니다. 믿음은 종교가 아닙니다. 믿음은 바로 살아있는 인격을 소개하는 것입니다. 믿음은 바로 하나님의 생명을 사람 안에 들어가게 하는 것입니다. 이 능력으로 성령의 역사로서 큰 확신으로 된 것은 그 결과가 무엇이죠? 바로 9절입니다. 저희가 우리에 대하여 스스로 고하기를
우리가 어떻게 너희 가운데 들어간 것과 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 사시고 참되신 하나님을 섬기며 형제들이여, 우리가 지금 관련된 것은 살아있는 하나님의 복음, 참 하나님의 복음인 것입니다. 그래서 우리는 종교 안에 있는 것이 아닙니다. 당신은 어디에 있죠? 이제 믿음의 문으로 들어갔을 적에 하나님의 아들을 영접했고 이제 하나님의 생명이 당신 안에 있는 것입니다. 이 생명이 참으로 기적을 일으킴으로써 우리 삶을 바꿔놓는 것입니다. 그렇지 않습니까? 이것이 로마인들로 하여금 크리스찬들은 어떠한 인간을 우리의 그들이 먼저 다신을 믿던 그런 믿음을 왜 병케하느냐? 사실 크리스찬들은 그들을 병케하지는 않았습니다. 오로지 주님을 믿었을 뿐입니다. 그러나 그 믿음은 종교가 아닙니다. 크리스찬들은 그 당시에 아테오, 믿지 않는 사람이라고 불렀습니다. 그들은 크리스찬들이 어떠한 그 이방 신들을 믿지 않았기 때문에 믿지 않는 사람들이라고 불렀습니다. 그래서 교회가 주님을 받아들였고, 그래서 교회의 그 사명은 이것이 나의 주님이 바로 복음을 전하는 사명이 있는 것입니다. 당신과 내가 여기서 복음을 전하는 것입니다. 마가복음 16장 15절, 형제들은 이 구절을 잘 아십니다. 마가복음 16장 15절. 또 가라사대 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 이것이 바로 하나님이 교회에게 주신 명령인 것입니다. 하나님이 우리에게 주신 명령인 것입니다. 가서 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 왜 그런지 압니까? 왜 모든 민족인지 압니까? 복음은 모든 사람을 위한 것이기 때문인 것입니다. 이 생명은 모든 사람을 위한 것입니다. 어떤 종교들은 모든 사람을 위한 것이 아닙니다. 그러나 복음은 모든 사람을 위한 것입니다. 복음은 하나님의 능력입니다. 로마서 1장 16절. 형제들이 이것을 잘 알지만은 내가 이것을 형제들로 하여금 좀 더 깊은 인상을 받기 위해서 같이 읽기로 원합니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 첫째는 유대인에게요, 또한 헬라인에게로다. 중요하지 않습니다. 유대인이건 헬라인이건 중국 사람이건 일본 사람이건 브라질 사람이건 한국 사람이건 페루 사람이건 복음은 당신을 위한 것입니다. 이것보다 더 좋은 것이 있습니까? 유대 종교는 유대인들만을 위한 것입니다. 그러나 복음은 모든 사람을 위한 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 모든 피조물에게 복음을 전할 필요가 있습니다. 건성인들은 사람을 고를 필요가 없습니다. 이 사람 고르고 저 사람 고르고 그게 아닙니다. 모든 피조물인 것입니다. 부자건 가난하건 그 문화가 있건 교육이 있건 없건 주 예수여, 복음은, 믿음은 한 종교가 아닙니다. 그런 어떤 이해할 수 있는 그런 것이 아닙니다. 주님을 영접한 모든 사람들, 그분의 이름을 믿은 자들, 바로 하나님의 자녀가 되는 권세가 주어졌습니다. 요한복음 1장 12절의 말씀입니다. 이미 읽었습니다. 그렇기 때문에 믿음은
하나님의 생명을 전하는 것입니다. 하나님의 영생을 받는 것입니다. 우리가 잘 아는 요한복음 3장 16절 누가 이것을 알죠? 대부분이 우리가 어렸을 적에 우리는 이 구절을 많이 외웠습니다. 그렇지 않습니까? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 그렇기 때문에 믿음은 종교가 아닙니다. 믿음은 바로 당신으로부터 믿음을 통해서 하나님의 아들을 받아들이고 예수 그리스도를 영접하고 믿는 자는 또한 영생을 받게 되는 것입니다. 로마서 1장 1절서부터 3절. 복음이 무엇이죠? 여기서 설명하고 있습니다. 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니. 나는 이 말씀을 좋아합니다. 나는 이렇게 말하십시오. 나는 하나님의 복음을 위해서 택정함을 입은 자라고 모두들 선포해 보시기 바랍니다. 이 복음은 하나님이 선지자들로 말미암아 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라. 이 복음은 그 아들에 관하여. 그래서 이 복음은 바로 한 살아있는 인격체 하나님의 아들. 그는 살아있는 하나님의 아들입니다. 아버지가 베드로에게 계시한 것처럼 그는 살아계신 하나님의 아들이요. 그래서 이 복음은 살아있는 한 인격체를 전하는 것입니다. 이 복음은 이 아들을 권하는 것입니다. 이러한 살아있는 사람의 그 생명이 사람 안으로 들어가게끔 하며 그 사람이 그 사람 안에 다른 사람이 들어가는 것입니다. 그리스도가 들어가는 것입니다. 이 생명과 본질뿐만 아니라 그리스도를 영접할 적에 그리스도 자신, 다른 인격이 그 안에 들어가는 것입니다. 사람 안에 다른 그리스도의 인격이 들어가는 것입니다. 우리 안에 다른 사람이 사는 것입니다. 바울이 말하지 않았습니까? 내가 더 이상 내가 사는 것이 아니요 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 복음을 통해서 믿음을 통해서 나는 예수 그리스도를 영접한 것입니다. 영생을 받았을 뿐만 아니라 예수 그리스도가 내 안에 들어왔고 내 안에 살기 시작하게 된 것입니다. 이것은 로마에게 큰 변화를 가져왔습니다. 유일한 그 죄는, 크리스찬들이 한 죄는 바로 그리스도의 믿음을 가진 그것뿐입니다. 그들의 죄가 바로 이것입니다. 더 이상은 없습니다. 그들은 참으로 과격했습니다. 복음을 과격하게 전했고 하나님의 그 생명을 받은 그 생명이 그러합니다. 고린도전서 9장 16절. 이것이 우리의 DNA인 것입니다. 복음을 전하는 것은 바로 우리 DNA에 있습니다. 16절에 9장 16절. 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없음은 이것이 내 안에, 내 피 안에 있고 DNA에 있습니다. 내가 부득불할 임이라. 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이미로다. 형제들이여, 이것은 크리스찬들 성격 가운데 있습니다. 하나님 생명 안에 이것이 있는 것입니다. 그러기에 우리는 복음을 전할 필요가 있습니다. 그러나 나는 복음을 전할 줄 모른다. 나는 어렸을 적에 참으로 복음 전하는 데 많은 두려움이 있었습니다. 그것을 매우 두렵게 생각했습니다. 나는 내 자신에게 결정하기를 버스를 타고 복음을 전하리라. 내 옆에 있는 사람에게 전하리라. 그러나 그 사람을 보면 볼수록 내가 땀이 났습니다. 주 예수여, 내가 어떻게 시작하지? 주 예수여. 우리는 몰랐습니다. 어떻게 복음을 전할 줄 몰랐습니다. 그런 다음에 어떤 때 우리는 이제 백마가 뛰는 것을 교통한 다음에 담력을 갖기 시작했고, 문을 두드리기며 문을 방문을 하면서 집질 방문해서 인생의 비밀을 전했습니다. 많은 아니라는 말을 들었습니다. 그리고 우리는 말할 줄 잘 몰랐습니다. 우리가 사람을 처음에 대하는 것이 매우 힘들었습니다. 그러나 이제 주님께 감사합니다. 이제 마지막 때가 온 것입니다. 주님은
참으로 교회가 복음 전하기 위하기 때문에 교회에게 선물을 주었습니다. 이러한 우리가 사람들을 신성한 말걸음, 신성한 말을 걸음을 우리에게 준 내가 너를 위해서 기도해도 되느냐? 이러한 말 거는 것은 모든 마음을 녹입니다. 어떤 책을 파는 사람이 와서 그리고 그럴 적에 문을 닫아버립니다. 가서 책을 사기 원하느냐? 아니다. 다 그렇게 말합니다. 그러나 너를 위해서 기도해도 되느냐? 그럴 적에 모든 관념이 무너집니다. 사랑하는 형제들이요, 나는 복음 전할 줄 모릅니다. 나는 말할 줄도 모르고 복음을 전할 줄 모릅니다. 그렇지만은 입을 열 적에 내가 너를 위해서 기도해도 되느냐? 이 한마디만 하면 됩니다. 할 수 있습니까? 없습니까? 할렐루야. 내가 너를 위해서 기도해도 되느냐? 그럴 적에 당신의 입으로부터 사자가 튀어나옵니다. 이 사자가 우리 안에 감금되어 있었는데, 이러한 오간에 감겨 있었는데, 그 여는 그 문이 바로 당신의 입인 것입니다. 입을 열어서 너를 위해서 기도해도 되느냐 말할 적에 복음이 나옵니다. 능력으로 나갑니다. 그럴 적에 그 사자가 스스로 일을 합니다. 걱정할 필요가 없습니다. 당신이 기도를 잘못한다 할지라도 성령은 역사할 것입니다. 그러한 기도를 통해서 성령이 바로 역사할 것입니다. 사람 가운데 역사를 합니다. 그래서 당신이 눈을 들었을 적에 그 사람이 울고 있습니다. 왜 그렇죠? 하나님이 그의 마음을 만졌기 때문인 것입니다. 주 예수요. 이렇게 우리는 그 당시에 크리스찬들이 참으로 그러한 거기에 있는 정부와 전쟁이 있었던 것입니다. 그러한 믿지 않는 그러한 로마인들이 핍박을 했고 고난을 가져왔습니다. 이렇게 거의 한 3세기 동안 이어졌습니다. 또 다르면은 믿음에 따르면 하나는 믿음이요 교회는 또한 건축될 필요가 있습니다. 우리는 이것을 에베소 교회를 교통할 적에 교통했습니다. 주님은 교회를 건축하기 원합니다. 우리가 믿음을 받아들이는 그것으로 끝나는 것이 아니라 하나님의 생명이 들어오고 내 상황을 약간 바꾸는 것으로 되는 것이 아니라 교회의 면이 있는 것입니다. 그래서 같이 모일 필요가 있습니다. 그래서 더욱더 분명합니다. 사도행전 2장에서 첫 번째 그 성도들이 어떻게 크리스천의 삶을 개인적으로 살았습니까? 아니었습니다. 우리가 부르심을 받고 교회를 건축하기 위해서 부르심을 받았고 우리 모두는 교회의 지체들이고 우리는 교회를 건축하는 재료들이며 우리는 산 돈들입니다. 살아있는 돌들인 것입니다. 그렇기 때문에 주 예수요. 2장 사도행전 2장 첫 번째 믿음을 받아들인 자들, 오순절 때 받아들인 자들은 그들은 즉시로 같이 모였습니다. 42절 저희가 사대 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하기를 전혀 힘쓰니라. 사람마다 두려워하는데 사도들로 인하여 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 공통하고 통용하고 이것은 그때 일어난 사실이었습니다. 당신과 내가 하나님이 우리를 부른 것은 개인적으로 살라고 부른 것이 아닙니다. 우리가 부르심을 받은 것은 교회 생활을 살기 위함인 것입니다. 왜냐하면 교회를 건축할 필요가 있습니다. 교회는 건축될 필요가 있습니다. 그래서 45절에 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주고 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하여 온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 이것이 크리스천들 초기였습니다. 로마 시대 때도 틀리지가 않았습니다. 그래서 크리스천들, 주님을 영접한 자들이 이제 강하게 주님을 믿고 우상을 저버리고 참 하나님을 섬기며 그들은 모이기 시작했습니다. 찬송을 부르고 하나님을 찬양하며 그리고 모이기 시작하며 교회를 건축한 것입니다. 이것이 로마인에게 또한 문제를 가져온 것입니다. 그래서 주님께 감사하는 것은 우리는 복음을 전할 뿐만 아니라 우리는 또한 교회로 사람들을 데려옵니다.
그렇기 때문에 우리는 권서인의 그러한 방향을 약간 바꿨습니다. 권서인들이 시간이 많지가 않습니다. 양육할 시간이 많지가 않습니다. 사람들을 양육할 시간이 없습니다. 그 권서인들은 이제 사람들의 접촉을 적어서 열려있는 사람들, 참으로 모이기를 원하는 이런 사람들을 적어서 그리고 이것을 교회에게 전합니다. 교회가 그러한 연락처를 받고 그것을 받아들이는 그 중심이 있고 그런 사람들을 접하기 시작합니다. 사람들이 이런 방식으로 접할 적에 다른 지체들로 하여금 이것을 돌보도록 합니다. 이럴 적에 바로 연결이 되는 것입니다. 자동적인 이러한 그 금초대에 스가랴서 4장의 일이 이루어지는 것입니다. 그 금립을 통해서 기름이 흐르고 이제 이렇게 자동적으로 불빛을 내게 되는 것입니다. 길에 있는 자들은 재료들을 가져오고 교회에 있는 자들은 이런 사람들을 돌봄으로써 이런 사람들이 생명이 자라며 건축되게 하며 산돌로 건축하게 합니다. 이것은 베드로전서 2장 4절서부터 10장에 있습니다. 10절에 있습니다. 왜냐하면 우리는 이것을 우리가 베드로전서 2장 이제 우리는 마지막에 있기 때문에 이것 좀 한번 읽어보기를 원합니다. 2장 주였어요. 4절. Chegando-vos para ele a pedra que vive. Na verdade, 산돌. seria pedra viva, tá? Pedra viva. Chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada. 사람에게서 버림받아 되었으나 하나님께서 택하심을 입은 보배로운 산 돌이신 예수께로 나와 너희가 산돌같이 신령한 집으로 세워지고 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 기뻐하게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 될지니라. 신령한 집으로 세워지고 믿을 뿐만 아니라 우리는 건축될 필요가 있다는 것입니다. 경에 기록되었거니와 보라 내가 택한 보배롭고 요긴한 모퉁이 돌을 시온에 두노니 저를 믿는 자는 부끄러움을 당치 아니하리라 하였으니 너에게는 그러므로 믿는 너에게는 보배이나 믿지 않는 자에게는 건축자의 버린 그 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되고 또한 부닥치는 돌과 거치는 반석이 되었다 하니라. 저희가 말씀을 순종치 아니하므로 넘어지나니 이는 너희를 이렇게 정하신 것이라. 오직 너희는 교회인 너희들은 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 그리고 제사장과 왕인 것입니다. 왕이요 제사장들인 것입니다. 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라. 그렇습니다. 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요 전에는 긍휼을 받지 못하였더니 이제는 긍휼을 얻은 자니라. 이제는 긍휼을 얻은 자니라. 그렇게 형제들이요 참으로 복음이 빨리 급하게 그렇게 전해졌습니다. 그 이유가 무엇인지 압니까? 믿음은 완전히 사회에 각 나라의 사회에 빨리 적응을 합니다. 모든 조건에 적응을 합니다. 믿음은 특별한 그 조건을 요구하지 않습니다. 당신이 사람이라면은 당신이 공산당의 중국이라든가 이런 데 있다 할지라도 러시아에 있다 할지라도 또 카자키스탄 그러나 믿음은 당신의 조건에 적응을 빨리 합니다. 믿음은 너무나도 좋습니다. 믿음은 들어갑니다. 믿음은 살 수가 있습니다. 그런 믿음으로 살 수 있습니다. 당신이 있는 조건 가운데서 믿음을 살 수 있습니다. 믿음을 받는 자들, 그리스도를 받는 자들은 바로 그러한 그 정상적인 직업을 가질 수 있고 있었던 직업을 바꿀 필요가 없고 주님을 믿었을 적에 우리가 고립될 필요가 없습니다.
우리가 또 떨어져서 할 필요가 없습니다. 믿음은 유대인들에게도 적용될 수 있고 이방인에 전해질 수 있고 지장들과 백성들과 부자와 가난한 자들과 늙은이들과 청년들과 그리고 그 교육받은 많은 사람과 무식한 사람들과 믿음은 모든 사람에게 주어지는 것입니다. 그래서 사람을 고를 필요가 없습니다. 복음을 전하기 위해서 고를 필요가 없습니다. 믿음은 모든 사람을 위한 것입니다. 그리고 믿음은 또한 당신으로부터 그것을 조건을 두질 않습니다. 저 결혼한 그러한 자매들 믿음을 받아들였을 적에 믿지 않는 자와 결혼을 했기 때문에 당신과 같이 살기 원하지만은 그러면 계속 사십시오. 믿음은 당신으로 하여금 이혼하라고 말하지 않습니다. 남편 믿지 않으면은 쫓아내라고 말하지 않습니다. 믿음은 적응케 합니다. 당신이 있는 그런 그 상황에서 적응케 합니다. 바울은 말합니다. 그렇기 때문에 당신의 그 삶을 통해서 경건한 삶을 통해서 어쩌면 당신이 그러한 남편을 얻을 수도 있다고 말합니다. 그래서 특별한 조건을 갖고 믿음을 받아들일 필요는 없는 것입니다. 그리고 또한 특별한 음식을 먹어야만 되는 것은 아닙니다. 주님께 감사합니다. 바울은 로마서 14장에 말하지 않습니까? 바울은 이렇게 말합니다. 그 채식만 먹기를 원한다면 그것만 먹으면 된다. 그걸 믿고 고기를 먹어도 된다 그러면 고기를 먹어라. 아밀 형제요. 고기를 먹어도 됩니다. 피가 줄줄 흐르는 형제가 좋아하는 그런 고기를 먹어도 됩니다. 그리고 또한 모든 것을 먹을 수 있다면 먹으십시오. 그리고 또 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해서 죽는 것입니다. 우리가 죽거나 사나 우리는 주님에게 속한 자들입니다. 그래서 믿음은 이러한 참으로 편리함이 있습니다. 편리합니다. 조건을 두지 않습니다. 기묘하게 좋지 않습니까? 그렇기 때문에 믿음은 참으로 모든 그러한 빈 공간 로마 그 사회에 들어간 것입니다. 그리고 우리 사회도 들어갈 것입니다. 복음의 능력은 사람을 변화시킵니다. 그러한 부패된 아주 하찮은 그 삶을 이제 그 만족이 있고 의미가 있는 삶으로 바꿔버립니다. 그러한 뭔가 증오하는 그 마음이 사랑의 마음으로 바뀌고 그리고 궁극적으로 마지막으로 영광스러운 교회를 산축하게 될 것입니다. 그리스도와 결혼하게 될 것이며 그리스도와 함께 전쟁을 치르고 그럼으로써 그분의 나라를 이 땅에 임하게 하는 것입니다. 주님께 감사합니다. 오늘 우리에게 이러한 그 군인들이 지금 길거리에 있습니다. 하나님은 권세인들을 정말로 혁명시켰어요. 저 청년들의 전진함을 어저께 리오에서 있는 그 청년들의 전진함의 형제들과 교통을 했습니다. 이러한 것이 완벽합니다. 길에서뿐만 아니라 그들은 이제 뒤에서 또한 돌보며 서로 그물을 치고 돌봅니다. 가정 그룹을 청년들의 가정 집회마저도 있습니다. 그래서 청년들이 이제는 완벽하게 되었고 많은 청년들을 얻고 있습니다. 참으로 마지막 때 하나님은 청년들과 날이 가면 갈수록 청년들의 일을 행할 것입니다. 당신이 청년이라면은 저 뒤에서 고립되게 있지 마십시오. 내가 여기 이제 카메라에서 직접 말합니다. 집에 있는 청년들이요, 들으십시오. 당신이 청년이라면은 이제 뭐 오래된 그 나이 있는 형제들에게 부탁하십시오. 나도 포함되기를 원한다고 말하십시오. 당신이 순종함을 배우기만 한다면은 당신은 참으로 머리됨이 무엇인지를 알고 주님의 현재 선제의 말씀의 부담과 하나가 되어서 참으로 어떤 지역에 가든지 문제가 있지 않습니다. 당신은 실수할 수도 있고 체험이 없기 때문에 잘못될 수도 있습니다. 그러나 그런 것을 개의치 말고 우리가 실수하더라도 그러나 한 가지 우리가 실수해서는 안 되는 것이 순수한 마음을 계속 유지해야 됩니다. 그 외에는 우리가 잘못했더라도 우리가 회개하고 돌이키면 됩니다. 그래서 우리는 모든 이들, 저 청년들과 여자들과 자매들과 나이 먹은 자들과 그런 나이 먹은 자들 또한 플라비 형제 뭐라고 말했죠? 40대들 전진하기 원하는 40대들
중년들 그리고 캄보조 도르동에서 거기에 이 콜폴돌 그룹이 두 그룹이 있는데 10몇 살, 12살, 14살 이런 형제들이 건서인들을 일을 하고 있습니다. 그 나라 그 캄보조르동이라는 도시에서 아주 잔치를 하고 있습니다. 많은 사람들의 거기에 오는 그 여행객들과 거기에 있는 시민들을 변화시키고 있습니다. 우리가 적은 무리이지만은 하나님이 이제 이런 빌라델비아 교회를 사용하고 있는 것입니다. 그분의 뜻을 행하고 있습니다. 주님이 지금 하루라도 더 먼저 돌아가게 할 수 있도록 참으로 우리는 신실하며 이러한 하나님과 공모를 갖고 그리고 내가 잊어버린 거 말 못한 것이 바로 이러한 순교의 영. 우리가 영웅들 로마 시대 때 영웅이 될 필요는 없습니다. 우리가 불태우고 반으로 잘리고 이러는 육체적인 순교 이러한 육체적인 순교를 거치지 않을 것입니다. 그러나 우리가 어떻게 순교의 삶을 살죠? 이제 내가 끝을 낼 것입니다. 계시록 12장 마지막 구절입니다. 내가 확신합니다. 이것으로 끝을 낼 것입니다. 11절 12장 11절 어떤 자매들이 나에게 부탁했습니다. 읽을 적에 2번 읽으라고 말했습니다. 어떤 쪽에는 그 구절을 찾지 못하기 때문에 잃어버린다고 말합니다. 그래서 계시록 12장 11절 또 여러 형제가 어린 양의 피와 자기의 증거하는 말을 인하여 사단으로 하여금 참소하게 하지 마십시오. 그런 형제들을 참소하는 자들인 것입니다. 주님의 피를 적용하십시오. 여러 형제 어린 양의 피와 자기의 증거하는 말을 인하여 우리는 선지자의 말씀을 지키고 하나님의 우리에게 주시는 말씀을 우리가 실제로 삼고 우리가 증거를 하며 세 번째는 저를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기 생명을 아끼지 아니하였도다. 여기 말하는 자기 생명은 피식계 이것은 몸의 그 생명을 말하는 것도 아니고 영의 생명을 말하는 것이 아닙니다. 참된 순교는 바로 혼 안에 있습니다. 우리의 혼생명을 죽이는 것입니다. 그래서 권서인들이 길에 나갈 적에 그들은 준비가 됩니다. 자기의 뜻을 행하는 것이 아니라 그들은 참으로 희생하며 그런 힘든 상황이라 하더라도 그들이 거기에 나가서 혼생명을 부인하며 나가는 것입니다. 그럴 적에 그들을 통해서 하나님이 놀라운 일을 행하시며 이러한 순교의 영이 우리 가운데 충만할 필요가 있습니다. 어저께 조니 형제가 여기 그 쌍파울교회 그 청소년들이 로레나에 갔었습니다. 조니 형제가 간증하기를 그는 참으로 깊은 인상을 받은 것이 우리 청소년들이 참으로 선지자의 말씀이 박혀 있고 특별히 그 순교의 영들이 있다는 것을 봤다고 얘기를 했습니다. 마지막 때 우리는 바로 순교의 영이 우리 가운데 충만할 필요가 있습니다. 우리가 톱으로 두 글로 갈리는 문제가 아니라 우리가 우리의 안락함을 개의치 않고 우리의 영광을 개의치 않고 오로지 우리가 우리 자신을 우리 몸을 하나님의 뜻을 위해서 사한제사로 드리고 헌생명을 부인하는 것입니다. 이제 기도로 마치기 원합니다. 주 예수여, 주여 이 말씀을 인하여 감사합니다. 주님이 우리를 너무나도 기묘한 것에 관력해 했습니다. 그것은 믿음인 것입니다. 우리는 이 복음을 전하기 원합니다. 이러한 믿음이 전파되기 원합니다. 사람은 바로 믿음을 받기 위해서 창조되었고 복음을 받기 위해서 창조되었습니다. 주님 매우 감사합니다. 이러한 이성으로 인하여 감사합니다. 우리 각 사람으로 하나여 순교자가 되게 하옵소서. 복음을 전하는 순교자들 참으로 모든 사람들에게 우리가 선택하지 않고 주님은 모든 민족에게 복음을 전하라 했습니다. 그래서 교회를 사용하시기 바랍니다. 참으로 팬데믹이 끝날 적에 참으로 주님이 우리에게 은혜를 주시고 우리가 아직도 얻지 못한 그런 도시들에 가기 원합니다. 교회가 없는 데로 가기 원합니다. 교회가 없는 마을로 쌍파울에서도 아직 교회 생활이 없는 그런 지역들이 있습니다. 우리가 모두를 얻기 원합니다. 우리가 이러한 영으로서 참으로 순교자의 영으로서
교회의 그 성도들을 축복하시고 날이 가면 갈수록 우리를 당신의 그 사역의 일을 끝낼 수 있도록 축복하시기 바랍니다. 우리가 당신의 사랑하는 신부가 되기 원하고 우리는 당신과 결혼하기 원합니다. 우리는 적그리스도의 그 군사를 없애기 원합니다. 우리의 기도를 응답하시기 바랍니다. 주님의 이름으로 기도합니다. 할렐루야. 아멘.